ओम शांति। 6/4/2025 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 15/12/2004। मुरलीर सारांश बापदादांकर विशेष आशा प्रत्येक संतान आशीर्वाद दियंतु एवं आशीर्वाद नियंतु। बापदादांकर विशेष आशा प्रत्येक संतान आशीर्वाद दियंतु एवं आशीर्वाद नियंतु। आज बापदादा निजर चिंतामुक्त सम्राट मानकर सभा को देखुछन्ति। एही राजसभा सारा कल्प भितरे केवल एही समय रे ही हेउछि। तुमे माने सेतिकी निशारे रहुथिबा कारणरू चिंतामुक्त सम्राट अट। सकाळु उठिबा ठारू चालिबारे बुलिबारे कर्म करिबारे एवं शोइबारे मध्य निश्चिंतरे शोछ। एही भली अनुभव करुछ ना? कौन चिंतामुक्त अटथ? होई सारिछ ना एबे हेउछ? होई जाइछ ना? निश्चित निश्चिंत मध्य अट एवं सम्राट मध्य अट। स्वराज्य अधिकारी अर्थात एही सर्व कर्मेन्द्रिय उपरे राज्य करुथिबा चिंतामुक्त सम्राट अट। तेणु स्वराज्य अधिकारी अट। तुम मानंकर एही भली सभा अटे। एबे कहार कौनसी चिंता अछि कि? अछि किछि चिंता? काहेकि ना निजर सबु चिंता बाबांकु दे देछ। तेणु बोझ ओल्हाई जाइछि ना? चिंता समाप्त हेला एवं चिंतामुक्त सम्राट होई अमूल्य जीवनर अनुभव करुछ। समस्तंकर मस्तकरे पवित्रतार आलोकर मुकुट आपे आपे चमकुछि। तेबे चिंतामुक्त आत्मा मानंक उपरे आलोकर मुकुट देखा जाउछि। जदि कौनसी चिंता करुछ बा कौनसी बोझ निज उपरकु उठाई नेउछ तेबे जानिछ तुम मुंड उपरकु कौन आसी जाउछि? बोझर टोकेई आसी जाउछि। एबे चिंता कर, मुकुट एवं बोझर टोकेई को सम्मुख को आण। कौन भल लागुछि? टोकेई भल लागुछि ना आलोकर मुकुट भल लागुछि? टीचर माने कुह कौन भल लागुछि? मुकुट भल लागुछि ना? तेणु समस्ते कर्मेन्द्रिय मानंक उपरे राज्य करिबा बाला सम्राट अट। पवित्रता ही तुमको आलोकर मुकुट धारी करि देउछि। सेथिपाई तुम मानंकर स्मारकी जड़चित्र मानंकरे दुईटी मुकुट देखाइछन्ति। द्वापर जुग ठारू राजा तो अनेक होइछन्ति, सम्राट मध्य बहुत होइछन्ति, किंतु दुई मुकुटधारी केही भी होई नाहन्ति। चिंतामुक्त सम्राट एवं स्वराज्य अधिकारी मध्य केही होई नाहन्ति। काहेकि ना पवित्रतार शक्ति ही माया जित कर्मेन्द्रिय जित विजयी करिदिए। तेबे चिंतामुक्त सम्राट मानंकर लक्षण हेला सर्वदा निजे मध्य संतुष्ट रहुथिबे एवं अन्य मानंकु मध्य संतुष्ट करुथिबे। केबे भी कौनसी कथार अप्राप्ति नथिब जहाकी असंतुष्ट हेबे। कारण जेउठी अप्राप्ति अछि सेठारे असंतुष्टता अछि, जेउठी प्राप्ति रहिछि सेठारे संतुष्टता रहिछि। कौन एही भली होइछ त? चेक कर। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट अटत। गायन मध्य रहिछि कौनसी भी वस्तु अप्राप्त नुहे, देवता मानंकर नुहे, ब्राह्मण मानंकर भंडार रे। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवनर श्रेष्ठ श्रृंगार अटे, श्रेष्ठ मूल्य अटे। तेबे समस्ते संतुष्ट आत्मा अटत। बापदादा एही भली चिंतामुक्त सम्राट पिलामानंकु देखि खुशी हेउछन्ते। वाह मोर चिंतामुक्त सम्राट वाह। समस्ते बावा अटना? तेबे जेउ माने चिंतामुक्त अट से माने हाथ उठाओ। कौन निश्चिंत अटत? कौनसी चिंता आसु नाही त? केबे तो आसुथिब ना? केबे भी आसु नाही? बहुत भल कथा। तेबे चिंतामुक्त हेबार विधि मध्य बहुत सहज अटे, किछि मुश्किल नुहे। केवल गोटिए शब्दर मात्रारे टिकिए अंतर रहिछि। सेही शब्दटी हेला मोर को तोर रे परिवर्तन करिदिय। मोर नुहे तोर। तेबे हिंदी भाषा रे मेरा मध्य लेख एवं तेरा मध्य लेख। तेबे कौन अंतर देखा जाउछि? मैं एवं तेर ना?
କିନ୍ତୁ ଫରକ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର କରିବା ବାଲା ଅଟ, ନା ତୋର ତୋର କରିବା ବାଲା ଅଟ? କ'ଣ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଇଛ? ଯଦି କରିନାହଁ ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅ। ମୋର ମୋର କରିବା ଅର୍ଥ ଦାସ ହେବା ଏବଂ ଉଦାସ ହେବା। ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଯାଉଛ ନା, ତେଣୁ ଉଦାସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବେ ନା। ଉଦାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଦାସୀ। ତୁମେମାନେ ମାୟାଜିତ ଅଟ, ମାୟାର ଦାସୀ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ କେବେ କେବେ ଉଦାସୀ ଆସୁଛି କି? କେବେ କେବେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖି ନେଉଛ। କାହିଁକି ନା 63 ଜନ୍ମ ଉଦାସ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ତାହା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ପିଲା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟ। ଯଦି ଏବେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି କୋଣରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ, ତେବେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ନିଜ ଉପରେ ବୋଝ କାହିଁକି ରଖୁଛ? କ'ଣ ବୋଝ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? ଯେବେ କି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଝ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ ହାଲକା ହୋଇଯାଅ, ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହେବା ଭଲ ନା ବୋଝ ଉଠାଇବା ଭଲ? ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛ ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବ୍କନ୍ସସ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନ ମନ ଉପରେ କୌଣସି ବୋଝ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ସବ୍କନ୍ସସ୍ରେ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବୋଝର ଅନୁଭବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଚେକ୍ କରିବା ତ ଜଣାଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ମୋରକୁ ତୋର। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ କର। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖ। ସମୟର ଗତିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ପୁଣି ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ତ ଜଣା ନଥିଲା, ସମୟ ଏତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଗଲା। କେତେକ ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଟିକିଏ ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ତାକୁ ତୀବ୍ର କରିନେବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ରାଜା ହୋଇକରି ତ ଦେଖ। କେହି କେହି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁଛୁ ତ, କରୁଛୁ ତ, ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବୁନି କି, ଏହିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିବାର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏବେ ତ ଉଡ଼ିବାର ବେଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଡେଣା ତ ମିଳିଯାଇଛି ନା। ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସାହସର ଡେଣା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ସାହସର ଗୋଟିଏ ପାଦ ତୁମର ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର 1000 ପାଦ ବାବାଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ, ତେବେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ମେହନତ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଥକି ତ ଗଲଣି ନା। 63 ଜନ୍ମ ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକି ଭଟକି ମେହନତ କରି କରି ଥକି ଯାଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ 3ଟି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଲେ। ସେହି 3ଟି ସିଂହାସନକୁ ତ ଜାଣିଛ ନା। କେବଳ ଜାଣିନାହଁ, ବରଂ ସିଂହାସନର ନିବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେବେ ଅକାଳ ସିଂହାସନ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ ତଖତ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅନୁଭବ ସାରା କଳ୍ପରେ ଆଉ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ସମ୍ରାଟ ଅଟ ତ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସିଂହାସନକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଅର୍ଥ ମାଟି ଉପରକୁ ଆସିବା। ଦେହ ମାଟି ଅଟେ ନା। ଯଦି ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେଲ, ତେବେ ବାଦଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ରାଟ ହେଲ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। 4ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ କିଏ କିଏ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ତେବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚାର୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜମା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବାବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଭଳି ଏବଂ ଏକା ପରିମାଣରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କମ୍ କାହାକୁ ଅଧିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା ହେବାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯାହା ବି ବରଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ନିଜକୁ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାହା ଏବେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେହିପରି ଯଦି ସମୟର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ, ସଫଳ କରୁନାହଁ, ତେବେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ଦେଉଛ। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କାମ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନିଅ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି କହିଦେଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ନା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖିତ ହେବ ନା। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜାଣିଛ ତ? ନେବା ଜଣାଅଛି ତ? ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ଜଣାଅଛି ସିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବ, ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ନେବ। ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନେବ କି ନାହିଁ? ଧରିନିଅ ଯଦି ତାର ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଲା କି? ଅଭିଶାପ ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ନେଇଗଲ, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ, ତେବେ ତୁମ ଭିତର ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲା ନାହିଁ ନା। ଯଦି ଟିକିଏ ବି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା, ତେବେ ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେବ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ନେବ କି? ଯଦି କୌଣସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ନେବ? ଫଳ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନେବ କି? ନେବ ନାହିଁ ନା। ନା କହିବ, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଦେଉଛି ତେବେ ନେଇନେବା। ସେହିପରି ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଏହା ଅଭିଶାପ ଅଟେ, ତେବେ ତାକୁ ଭିତରେ ଧାରଣ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ଏବେ ବି ଯଦି କାହାର ବଦଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛ, ତେବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ? ପସନ୍ଦ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠାଇ ବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି
ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ଭାବୁଛ ତ? ସାହସ ରଖୁଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ବି ସାହସ ରଖିବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ ତ? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ? କେବିନବାଲା ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, ସାହସ ରଖ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖ। ଧରିନିଅ ଯଦି ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଅଧିକ 10 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବକୁ 10 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। କ୍ଷତି ତ ତୁମର ହେଉଛି ନା? ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେହି ଅଭିଶାପକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେଲା, ତେବେ ଦୁଃଖୀ କିଏ ହେଉଛି? ନେବାବାଲା ନା ଦେବାବାଲା? ଦେବାବାଲା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେବାବାଲା ତ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ନା? କାରଣ ଦେବାବାଲା ତ ବେପରୁଆ ହୋଇଥାଏ ନା। ଆଜି ବାପଦାଦା ନିଜର ଦିଲର ବିଶେଷ ଆଶା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାହେ ଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ବିଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ତ ମିଳିଛି ନା। ତେବେ ଯଦି ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି, ତେବେ ପରିଚୟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ତ କରିବା ଉଚିତ ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଏହି ଆଶା ରହିଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭଣ୍ଡାର ଯେତେ ଜମା କରିପାରିବ କରିଚାଲ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରିବ ବା ଏକାଠି କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟନା? ବାପଦାଦା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ରାଜା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶାକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା 6 ମାସର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାହା ମନେ ଅଛି ତ? ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ତ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଫଳାଫଳକୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବୁ, କାହିଁକି ନା ନୂତନ ବର୍ଷ ତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନା। ତେବେ ସେହି 6 ମାସର ପାଠ ଅଲଗା। ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଫଳାଫଳକୁ 1 ମାସରେ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚରମାନେ? 1 ମାସ ଠିକ୍ ହେବ ନା? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖ, ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ନୂଆ ପତ୍ର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ନୂଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ମାୟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ନବୀନତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବ। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ନବୀନତା ଆଣିଛି? କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ବିଶେଷ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛି? ଯଦି ଏହିଭଳି ଚେକ୍ କରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିପକ୍ୱ କରି ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଅମର ରହିପାରିବ। ତେବେ ଅମର ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଅମର ପଦ ପାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ,
ସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା ଖାତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରରେ ସେବା କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ शुभेच्छा, पद्म 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 गुणा शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आजिर वरदान सर्वशक्ति गुड़ी को आदेश मुताबक निजर सहयोगी करुथिबा प्रकृतिजित आत्मा हुआ। सर्वशक्ति गुड़ी को आदेश मुताबक निजर सहयोगी करुथिबा प्रकृतिजित आत्मा हुआ। सबुठारु बड़रू बड़ दासी प्रकृति अटे। जेउ पिलामाने प्रकृतिजित हेबार वरदान प्राप्त करि नियंती सेमानंकर आदेश मुताबक सर्वशक्ति गुड़िक एवं प्रकृति रूपी दासी कार्य करि थांती, अर्थात यथा समय रे सहयोग देई थांती। किंतु प्रकृतिजित हेबा परिवर्ते जदि अवहेलापणियार निदरे बा अल्पकालर प्राप्तिर निशारे ब्या व्यर्थ संकल्पर नाच करिबारे मस्त होई निजर समय को नष्ट करुछ, तेबे शक्ति गुड़िक तुमर आदेश अनुसार कार्य करिपारिबे नाही। सेथिपाई चेक कर जे प्रथमे मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति एवं संस्कार रूपी शक्ति एही तीनोटी जाक मोर आदेश रे चालुछंती। तो आजिर स्लोगन जदि बापदादांकर गुणगान करि चलिबो तेबे निजे मध्य गुणमुरत होई जिवो। जदि बापदादांकर गुणगान करि चलिबो तेबे निजे मध्य गुणमुरत होई जिवो। अव्यक्त इशारा कमांड रूपर स्मृति द्वारा सदा विजयी हुआ। कमांड रूपर सेवा बिना सफलता मिलिबा असंभव अटे। एमिति नुहे जे सेवा करबा को जीव एवं फेरी आसी कहब माया आसीगला, मूड ऑफ होईगला, स्थिति बिगड़ी गला। सेथिपाई विशेष ध्यान दियो जे सेवारे सफलता पाइबार बा सेवारे वृद्धि करिबार साधन हेला स्व अर्थात निजर सेवा सहित समस्तंकर सेवा एकाठी हेबा दरकार। ओम शांति।